जय जगदीश हरे, जय गोविंद हरे, 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 नित्यानंदा ब्रह्मानंदा, जय गोपाल हरे, नित्यानंदा ब्रह्मानंदा, जय गोपाल हरे, साई नित्यानंदा ब्रह्मानंदा, जय गोपाल हरे, साई नित्यानंदा ब्रह्मानंदा, जय गोपाल हरे, अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव, अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव, अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव, अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव, हरि नारायण साई नारायण हरि नारायण साई नारायण, हरि नारायण साई नारायण, हरि नारायण साई नारायण, जय देवी भारती विद्यादायिनी, अन्नपूर्णा माता, 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 जय जगदीश हरे, जय गोविंद हरे, जय जगदीश हरे, जय गोविंद हरे, नित्यानंदा ब्रह्मानंदा, जय गोपाल हरे,
अरुणाचल शिव त्रिशूलधार शिव अरुणाचल शिव त्रिशूलधार शिव हरिनारायण साई नारायण हरिनारायण साई नारायण जय देवी भारती विद्यादायिनी अन्नपूर्णा माता 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 जय जगदीश हरे जय गोविंद हरे Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram. Om Sri Sai Ram to all leaders. Wait a minute because leaders joining. Wait a minute just. Om Sri Sai Ram. Sai Krishna. Sai Ram. Yeah, today I given 13 important topics. 13 important topics as discussed on yesterday. Received right, everyone? Anyhow, we will start with Omkaram. Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram, Om Sri Sai Ram. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Why delay, Sai Ram?
downloading the documents, reading or not, I am not asking about one or two few people, everyone, leaders, students, don't neglect, don't avoid. We have paid so much effort behind this, so much hard work we did. Myself, backend team, leaders, everyone, so much work hard. Utilize these opportunities. Sometimes fortune trend enhanced. Sometimes fortune trend enhanced. Utilize that opportunities. Fortune trend not come frequently. I think everyone understand. Yeah. Om Sri Sairam, Om Sri Sairam. We will start now. M02 Sai Krishna, males. M02 Sai Krishna is there. Presentation not today. Don't worry. Not today. Tomorrow. Presentation is done tomorrow. First 4 pages is enough. Some leaders received 10 pages, 12 pages. That is for extra knowledge only. It depends on up to you, your keen interest. If you want to display keen interest, that extra information. But first 3 to 4 pages is enough. In that first page, diagrams are there. Diagrams. So 5 important points, 5 exam questions, 5 interview question and answers. Ive kada. Very simple, very, very simple. I given data also. I given diagrams, data also. Maybe 1 or 2 leaders not received the diagram. Such in several strategies are there. Several strategies, various methods are there. I already given one tip, like ChatGPT. 10 are there. ChatGPT లాంటిది 10 ఉన్నాయి. 10 ఉన్నాయి. So yesterday I have sent that AI information also to you, cost control strategies also to you. Shortly I will share that Linux commands also. Linux, very important. Very, very important in real time. That commands I would like to share. Sai Krishna is there, right? You are ready, right? Sai Krishna ready for tomorrow presentation. M135 Gauriswar Reddy. Gauriswar Reddy. How can I get? Gaurishwar Reddy not joined today. Okay, he seen that document or not? Yeah, he received it. He received. Please remember them. M135. Next, M170, 179 Yashwant. Presentation is for tomorrow only. Tomorrow, not today. Okay, I will take class today. M179 Yashwant is there. I think he received document. He selected that Redshift. M59 Bitra Balasai. M59 Bitra Balasai is there. 59. What about 59? Bitra Balasai. 334 Pavan Kumar. Pavan Kumar Kata 334. You are ready, right? Very simple points, boss. Very simple English language I given. As well as M302 Naveen. 302 Naveen received that document or not? యశ్వంత్కి 2 ఇచ్చాను బై మిస్టేక్. రెడ్ షిఫ్ట్ యశ్వంత్ది, ఈసిఎస్ నవీన్ది. ఈసిఎస్ ఈజ్ ఫర్ నవీన్. Utilize this kind of opportunities. Your photo abstract, happy,
So only tone given data also. You need to pay effort at least 10 to 20% effort పెట్టాలి కదండి. 10 to 20% effort పెట్టలేమా? ఎలాంటిదైనా 5 times చదివితే వచ్చేస్తుంది. 302 Naveen is there? I think. Any friend? Naveen friend? Naveen friend is there? Anyone know about Naveen? You inform to him. Naveen, I think he joined the class. Brother, you can reply over. 302 Naveen. Yeah, he joined the class. You Please, can reply on a chat box. yes, please. Huh? Okay. M02, M135, 179, 59, 334, 302. 1, 2, 3, 4, 5, 6. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మహిళా లీడర్స్ 311 256. F256 join. How can I F2? there 256 Okay. 256. Yesterday they have enthusiasm, zeal. They so many members. No, I Kevin would like that. Yeah. Today 256 she. joined or not? No. But you remember, please. Huh? Okay. Next 256 Deepika. Okay, 311 Rutvika. 311 is there? ఈరోజు presentation అని ఏమైనా? Yeah, very good. 311. Yeah, received document and get ready for tomorrow, please. F212 Sai Pavani. Very simple exercise I given. 212. You remember any friend is there? Yeah, very good. Get ready for tomorrow. All the best. 294 Kosarla Kalyani. 294. Not joined. Yeah, please remember. Okay. 294 Kosarla Kalyani. F185. 185. Not joined. Utilize this opportunity. ఈరోజు ప్రెజెంటేషన్ అనేసి వద్దనుకున్నారు ఏంటి క్లాస్? అదేమో లేదు కదా. 185 Vaishnavi. Next 328 F328. Not joined. Not joined. ఈరోజు ప్రెజెంటేషన్ అనుకున్నారేమో వీళ్ళంతా. Anyhow. 185, 328, 132. 132. Boss ఇచ్చింది just 3 pages data. 132 Jayashree. 179. Yeah, get ready, Yashwant. Okay, good. You selected excellent topic, Redshift. It is data warehousing. I given keyword also, data warehouse related. 132 Jayashree. Mahilas Yeah, approximately 50% not attended out of 8. 132 she joined today. At least Om Sri Sairam chat box. No, she already informed in chat box. Okay, good. Jai Sri. Yeah, once again, M02, M135, M179, M59, M334, F256, F311, F212, F294, F185, F328, F132. ఇంకోరెవరో ఉన్నట్టుంది. Sir Sairam, again one more request. One sister interested to give presentation. F60 Chandrika. F60. Yeah, received document. Jahnavi. You received any document? 67? Jahnavi name is there? No, Jahnavi name Okay. not there. Yeah, I will give another topics. Don't worry. Otherwise, Again. repeat these.
Again 421 as well, sir. So I just ping female 421, Lakshmi Jishta. She also interested to give presentation. 1 minute, 1 minute. I am noting down. Wait a minute. F 421. 421. Hello. Yeah, 421. Yes. Name? Jishita. I just ping in chat. Okay, sure. Interested, right? Yeah. Good. I will give topic 421. ఇలా ఇంట్రెస్ట్ ఎంతూసియాజం జీలో ఉండాలి. 5-10 minutes presentation. Okay. Good. How are you today, all leaders? We will move into the class. Shall we continue? Sharing the document. Yeah, elastic cache. Not that physical cache. It's memory cache. CACHE cache. Very simple. Very simple. Cache. I am starting. Kind attention, please. Kind attention, everyone. All leaders, kind attention, please. Presentation is on tomorrow. Get ready for that. Okay. No. Don't postpone. Classes already మొత్తం అయిపోయాయి already. I am starting BFSA training shortly. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది BFSA కూడా. అమేజింగ్. ఎందుకంటే I have mentioned confidential departments also. So with that word you can understand. Confidential departments also I have mentioned means how much experience, everything required. వన్ వర్డ్లో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది మెయిన్లీ ఏంటంటే స్టార్టప్ న్యూ బిజినెస్ పెట్టే వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ షేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్, స్ట్రక్చర్స్, డిజిగ్నేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్, రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఫంక్షన్స్, ఇంక్లూడింగ్ కాంప్లయన్స్, ఆడిట్, ఎవ్రీథింగ్. మన ఓన్ ఆర్గనైజేషన్కి కాంప్లయన్స్, ఆడిట్స్ ఇలాంటివి పట్టించుకోం. బట్ అవి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కాబట్టి స్టార్టప్కి చాలా బాగుంటుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, సిఇఓస్కి చాలా బాగుంటుంది. సిఇఓ ఆల్సో, డైరెక్టర్, హయ్యర్ లెవెల్ పోస్ట్ వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, సర్వీస్, ఇన్సూరెన్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, బికాజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎనీ క్లాసెస్. BFSA సర్టిఫికేషన్ ఏం అక్కర్లేదు. హ్యాపీగా మీరు రెజ్యూమ్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అన్నీ చెప్తా. మీ రెజ్యూమ్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్గా హ్యాపీగా. సర్టిఫికేషన్స్ ఇవి ఇంటర్నేషనల్ ఏమీ ఉండదు. హ్యాపీ. దట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ సఫిషియంట్. సర్టిఫికేషన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. క్వాలిఫికేషన్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్, MBA. So many engineering and MCA people also joining. MTech also joining. MTech also. Yeah, for job. Okay. క్యాష్ మెమరీ. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, క్లోజ్డ్ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే జాయిన్ చేయండి. మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది వాళ్ళకి. మేము ఎంతో ఎఫర్ట్ పెట్టి ఎన్నో ఇయర్స్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఆ నాలెడ్జ్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్. మీకు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ అడ్వైస్ కావాలన్నా ఇవ్వచ్చు విత్ దిస్ నాలెడ్జ్. అలా కాదు, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, అలాగా సంథింగ్ అడ్వైజెస్ ఇవ్వచ్చు, ఐడియాస్ ఇవ్వచ్చు, సొల్యూషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఐడియాస్, అడ్వైజెస్ అన్ని, సపోర్ట్, ఎవ్రీథింగ్. మీ ఫ్రెండ్స్, మీ రిలేటివ్స్ మీకు అడ్వైజ్ అడగాల. సో మీరు ఈ నాలెడ్జ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దే విల్ కమ్ టు యూ. ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అది 360 degrees వైజ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, గుడ్. సాయిరామ్. ఎలాస్టిక్ క్యాష్ మెమరీ అండి. యాక్చువల్గా మెమరీ 3 types ఆఫ్ మెమరీ. ఫస్ట్ క్యాష్ మెమరీ. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ మెమరీ, ర్యామ్ వినే ఉంటారు చాలా మంది, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమరీ, హార్డ్ డిస్క్. ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో వాట్ అబౌట్ క్యాష్ మెమరీ మీన్స్ వన్ లైన్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా స్టోర్డ్. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అంటే ఎక్కువగా, తరచుగా. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ
యూజ్డ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ దట్ క్యాష్. మెయిన్లీ ఈ క్యాష్ మీకు ఎక్కడ వచ్చిందంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ విన్నారు కదా, క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో మనం క్యాష్ గురించి చెప్పుకున్నాం. క్యాష్ మెమరీ అంటే 10th లొకేషన్కి డేటా రిక్వైర్డ్. దట్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ వేరియస్ లొకేషన్స్ 1, 2, 5 ఆల్సో 9 1, 2, 5 9 లొకేషన్స్లో ఉంది. 10 and 9 ఆర్ వెరీ క్లోజర్, నియరెస్ట్ అనుకుందాం. సో డేటా మూవ్ ఫ్రమ్ 9 to 10, 1 to 10 లాంగ్ డిస్టెన్స్, 2 to 10 లాంగ్ డిస్టెన్స్, 5 to 10 లాంగ్ డిస్టెన్స్, బట్ 9 to 10 వెరీ క్లోజర్, నియరెస్ట్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ కాన్సెప్టే అది. డేటా ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా స్టోర్డ్ ఎట్ వేరియస్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, ఈ విధంగా అంటారు. ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ టెక్నికల్ వర్డ్. సో అక్కడి నుంచి అక్కడికి డేటా మూవ్ అవుతుంది వెరీ ఫాస్ట్. హై స్పీడ్ ఎక్కడ ఉంటుందో అది లో లేటెన్సీ అంటాం. లో లేటెన్సీ అంటే హై స్పీడ్, వెరీ స్పీడ్. హై స్పీడ్ వెరీ ఫాస్ట్ అని అర్థం, హై స్పీడ్ అని అర్థం, లో లేటెన్సీ అంటాం. ఇగో ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఏదైనా డేటా కావాలంటే సిగ్నల్ గో టు క్యాష్ మెమరీ. ఇఫ్ దట్ డేటా అవైలబుల్, ఇఫ్ దట్ రిక్వైర్డ్ డేటా అవైలబుల్, హిట్ సక్సెస్ అంటాం. హిట్ సక్సెస్. ఇఫ్ ద డేటా నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఎట్ క్యాష్ మెమరీ, మిస్ అంటాం. MISS, మిస్. మనకు కావాల్సిన డేటా మిస్ అయిపోయింది, ఆ విధంగా మిస్ అయిపోయింది, లేదు అని. హిట్, మిస్, ఈ విధంగా. క్యాష్లో ఉంటే ఓకే వెళ్ళిపోతుంది, అదర్వైజ్ ర్యామ్లోకి వెళ్తుంది సిగ్నల్. ర్యామ్ నుంచి డేటా అవైలబిలిటీ ఉంటే రిక్వైర్డ్ లొకేషన్కి వెళ్తుంది, డెస్టినేషన్కి. అక్కడ కూడా లేదు, మిస్ అయితే గన హార్డ్ డిస్క్, సెకండరీ డిస్క్స్లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ చెక్ చేస్తుంది డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ ఆర్ నాట్. ఎగ్జిస్టెడ్, ఇఫ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఓకే, అదర్వైజ్ సారీ నాట్ ఫౌండ్. ఈ విధంగా ఫస్ట్ స్టెప్ క్యాష్, నెక్స్ట్ ర్యామ్, థర్డ్ సెకండరీ డివైజెస్, ఈ విధంగా హార్డ్ డిస్క్, ఇలాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ చూసేద్దాం వన్ లైన్ డెఫినేషన్ ఏమైనా. AWS ఎలాస్టిక్ క్యాష్ ఈజ్ ఏ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ ఇన్ మెమరీ డేటా స్టోర్ అండ్ క్యాష్ సర్వీసెస్ దట్ ఇంప్రూవ్స్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. మెమరీ ఓకే, అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్డ్. వై? బికాస్ హై స్పీడ్, లో లేటెన్సీ. అందులోనే డేటా రిక్వైర్డ్ డేటా అవైలబిలిటీ ఉంటే స్పీడ్, హై పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం. అది వెరీ సింపుల్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమని చూద్దాం. ఇట్ సపోర్ట్స్ రెడిస్ అండ్ మెమ్కాష్డ్ ఇంజన్స్. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. రెడిస్ అండ్ మెమ్కాష్డ్ ఇంజన్స్ అంటే ఏమిటి కాదు, అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. రెడిస్ అండ్ మెమ్కాష్డ్. నెక్స్ట్ వస్తుంది, అది నెక్స్ట్ వస్తుంది, కమింగ్ విత్ ఇన్ 2 minutesలో వస్తుంది. యూజ్ టు ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ డేటా ఫర్ ఫాస్ట్ రిట్రవల్. ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ డేటా చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. రెడ్యూస్ లేటెన్సీ అంటే హై స్పీడ్ అన్న, రెడ్యూస్ లేటెన్సీ, లో లేటెన్సీ అన్న సేమ్. ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ అంటే అవర్ మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నో మాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ రిక్వైర్డ్. ఆటోమేటిక్. సపోర్ట్స్ ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్స్ అండ్ రిప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు అంతా ఆటోమేటిక్ అయిపోయిందండి, టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది. సపోర్ట్స్ ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్, రిప్లికేషన్స్. ఇదివరకు మాకు బ్యాకప్ కావాలంటే ఎన్నో వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఆ కష్టాలే లేవు. సపోర్ట్స్ ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్. ఓకే, బ్యాకప్ బై తెలుసు. ఇఫ్ ప్రైమరీ డేటా లాస్ డ్యూ టు ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఎర్త్క్వేక్, వాల్కనిక్ ఎరప్షన్, సంథింగ్ ఏదైనా టెక్నికల్ గ్లిచెస్, వాట్ ఎవర్. ప్రైమరీ డేటా లాస్ అయితే కన్నా బ్యాకప్ ఎక్కడైతే స్టోర్ ఉందో అక్కడి నుంచి డేటా రిట్రైవ్ చేసుకుంటాం. రిప్లికేషన్, డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ సెవరల్ లొకేషన్స్. సేమ్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ సెవరల్ లొకేషన్స్. రిప్లికేషన్ అంటే సేమ్ డేటా, ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ డిజాస్టర్ రికవరీ అని వస్తుంది, నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్. డిజాస్టర్ రికవరీలో కూడా ఈ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇఫ్ డేటా లాస్, రిట్రైవ్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్యాకప్స్ ఆర్ రిప్లికేషన్స్. హెల్ప్స్ రెడ్యూస్ లోడ్ ఆన్ డేటాబేసెస్. లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే వెరీ స్పీడ్. క్యాష్ మెమరీలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది డేటా, సో స్పీడ్ కాబట్టి లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది. కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఇవన్నీ మైక్రో సెకండ్స్ అండి. మైక్రో సెకండ్స్, నానో సెకండ్స్. ఇంకా నానో సెకండ్ అంటే 10⁻⁹ ఆ విధంగా. ఓకే, కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యాప్స్ లైక్ గేమ్స్, ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాగే ఫైనాన్స్, ఈ-కామర్స్. ఆన్లైన్ గేమ్స్, ఫైనాన్స్, ఈ-కామర్స్ వీటిలో యూజ్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్, చాలా సింపుల్.
ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఏదో చూద్దాం కొన్ని. వాట్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ క్యాష్ యూజ్డ్ ఫర్? Cache data improve application performance because high speed, because most frequently data stored there. Two engines ఉంటాయి, నేమ్స్ రెడిస్ అండ్ మెమ్కాష్డ్. బీటెక్ ప్లస్ ఎంసీఏలో కూడా లేవండి రెడిస్ అండ్ మెమ్కాష్డ్. ఇక్కడ వచ్చాయి. రెడిస్ సపోర్ట్స్ మోర్ డేటా టైప్స్ అండ్ పెర్సిస్టెన్స్. రెడిస్ సపోర్ట్స్ మోర్ డేటా టైప్స్ అండ్ పెర్సిస్టెన్స్. పెర్సిస్టెన్సీ మీన్స్ data existed for long time, data not lost, that is called persistence. Next, memcached is simpler and faster for basic caching. Memcached is simple and fast. ఈ విధంగా ఎలాస్టిక్ క్యాష్ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్? yes, it is fully managed. no manual intervention, automatic అది. నెక్స్ట్, ఎలాస్టిక్ క్యాష్ రెడ్యూస్ డేటాబేస్లో? ఎస్, వెరీ స్పీడ్ కాబట్టి నియరెస్ట్ లొకేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి డేటా లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది. కెన్ ఎలాస్టిక్ క్యాష్ స్టోర్ సెషన్ డేటా? ఎస్. ఎలాస్టిక్ క్యాష్ ఇన్ మెమరీ ఆర్ డిస్క్ బేస్డ్? ఇన్ మెమరీ. డస్ ఎలాస్టిక్ క్యాష్ సపోర్ట్ రిప్లికేషన్? ఎస్. వెరీ సింపుల్. ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. AWS ఎలాస్టిక్ క్యాష్ యూజ్డ్ ఫర్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక్క పాయింటే, దాన్నే 5-10 బిట్స్గా అడిగాడు అంతే. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా స్టోర్, ఇట్ ఈజ్ హై స్పీడ్ లో లేటెన్సీ. హై స్పీడ్ అంటే లో లేటెన్సీ. ఈ వర్డ్స్. ఆ ఇంజన్ నేమ్స్ 2 ఉన్నాయి కదా, అంతే. మిగిలిన ఏ బిట్ ఇచ్చినా, ఏ విధంగా ఏ ప్యాటర్న్ ఇచ్చినా మనం అటెంప్ట్ చేయగలం. వాట్ ఈజ్ AWS ఎలాస్టిక్ క్యాష్ యూజ్డ్ ఫర్? ఫర్ క్యాషింగ్ డేటా టు ఇంప్రూవ్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. నేమ్ 2 ఇంజన్స్, రెడిస్ అండ్ మెమ్కాష్డ్. మళ్ళీ వచ్చింది. Important because elastic cache fully managed? yes. Elastic cache reduce database load? yes. Elastic cache in memory data store? yes. ఈ విధంగా సమ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. మిగిలినవి ఏమైనా ఉంటే ఐ విల్ షేర్ దట్ డాక్యుమెంట్, కాబట్టి మీరు చదువుకోవచ్చు. సేమ్ డేటా సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి నాట్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? క్యాష్ మెమరీ, ఫాస్టెస్ట్ మెమరీ, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా స్టోర్డ్. Very simple. First signal go to cache memory. If required data existed there, hit antam. If the required data not existed, does not existed, miss antam. Second priority RAM. అక్కడ కూడా క్యాష్ మెమరీలో లేదు, ర్యామ్లో లేదు, ప్రైమరీ మెమరీ ర్యామ్లో లేదు. అప్పుడు దెన్ ఇట్ గో టు హార్డ్ డిస్క్, సెకండరీ డివైజెస్. ఈ విధంగా క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో దిస్ టెక్నాలజీ యూజింగ్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో ఇదే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. క్యాష్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోండి. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. గ్లోబల్ స్కోప్ అనుకున్నాం. రౌట్ 53, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అండ్ ఐయామ్. ఈ విధంగా. వెయిట్ ఏ మినిట్ ప్లీజ్. Right. Yeah. Displaying side, right? Quick sight. No sight. ఇక్కడ క్విక్ సైట్ అంతే. వెరీ ఫాస్టెస్ట్ అండి. అంటే కంటికి బ్యూటిఫుల్ ఫార్మాట్లో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్, దానికి క్విక్ సైట్ అని పెట్టారు. వెరీ ఫాస్ట్. క్విక్ అంటే వెరీ ఫాస్ట్, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఇది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ వై అనాలిసిస్, వీటి పర్పస్. సో పవర్ బిఐ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. అలాగే క్విక్ సైట్ ఆల్సో AWSలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది. క్విక్ సైట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ AWS క్విక్ సైట్. AWS క్విక్ సైట్ ఈజ్ ఏ క్లౌడ్ పవర్డ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. దీన్నే పవర్ బిఐ, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఇంటరాక్టివ్ డాష్బోర్డ్స్. ఇంటరాక్టివ్ డాష్బోర్డ్స్ అంటే సింపుల్, ఇలాగా పై చార్టు, బార్ చార్టు, ఇలాంటివన్నీ ఇంటరాక్టివ్ డాష్బోర్డ్స్. అండ్ విజువలైజేషన్స్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ గ్రాఫ్స్, చార్ట్స్, డాష్బోర్డ్స్. ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది. వెరీ సింపుల్.
QuickSight, business intelligence tool, visualized, used to create graphs, charts, dashboards. It is for analysis purpose use అవుతుంది. అంటే past 1 year డేటా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్న, past 5 years డేటా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్న analysis and research. Analysis and research very essential for business and for each and everything. Analyze and research. It is BI, business intelligence service. Business intelligence service. All features exist అయ్యి ఉన్నాయండి చక్కగా. Use it to create graphs, charts, dashboards. Connect to AWS services like S3, Redshift, Athena. Redshift, Athena tomorrow వస్తే Redshift ఏంటంటే డేటా వేర్ హౌస్కి సంబంధించిన పాయింట్. హ్యూజ్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ అనాలిసిస్. ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ సర్వీస్. Serverless means automatic. No manual intervention means AWS will take care everything. ఈ విధంగా ఫుల్లీ మేనేజ్డ్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే లో కాస్ట్. సపోర్ట్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇన్సైట్స్. మిషన్ లెర్నింగ్ తాలూకు అవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. డాష్బోర్డ్స్ కెన్ బి షేర్డ్ ఈజీలీ వయా వెబ్, మొబైల్. డాష్బోర్డ్స్ కెన్ బి షేర్డ్ ఈజీలీ వయా వెబ్ అండ్ మొబైల్. ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏవో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ డాష్బోర్డ్స్, డేటా విజువలైజేషన్ అంతే కదా. డయాగ్రామ్లో డేటా విజువలైజేషన్, పై చార్టు, బార్ చార్టు, సంథింగ్ పిక్చర్స్, ఇమేజెస్, డిస్ప్లే. QuickSight managed service? Yes, fully managed. No manual intervention. Can QuickSight connect to S3 Redshift? Yes. QuickSight support to ML, machine learning? Yes. QuickSight dashboards on mobile? Yes. What type of principle does pricing does QuickSight offer? Paper session pricing. Is QuickSight serverless? Yes, serverless అండి. Good, great. What is AWS QuickSight? It is business intelligence tool, BI tool, visualizing the same. Yeah, it is very fast. Question అనవసరం అండి ఇంకా. It is faster, cloud-based, interactive. QuickSight with Redshift? Yes, integrate with Redshift. How do you share dashboards? Through web links or mobile access. Links ఇచ్చేయచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక లింక్ ఇచ్చారు కదా. We are sharing knowledge, you are listening. You are utilizing the opportunity. All you are utilizing the opportunity. What key cost benefit of QuickSight? Paper session. Pay as you go. ఇవన్నీ కామన్. మనం ఎంత వాడుకుంటే అంతే. Is there any machine learning feature in QuickSight? Yes. Do you need to manage servers for QuickSight? No. Fully serverless అండి. No need of manual intervention. ఈ విధంగా అమెజాన్ QuickSight ఈ సర్వీస్. ఎస్. పర్పస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా విజువలైజేషన్. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్కి అనాలిసిస్ పర్పస్ యూజ్ అవుతుంది. డేటా విజువలైజేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్, పై చార్టు, బార్ చార్టు, గ్రాఫిక్స్, ఇమేజెస్. మేనేజ్డ్ సర్వర్లెస్ BI టూల్. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఇంటరాక్టివ్ డాష్బోర్డ్స్ అండ్ విజువలైజింగ్ డేటా. ఎక్కడ మెయిన్? సేల్స్ డాష్బోర్డ్స్. ఏ మంత్లో ఏ ఐటెం, ఏ ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్స్ అండ్ బడ్జెట్ రిపోర్ట్స్. మనం అలాట్ చేసిన బడ్జెట్ ఎంత, ఆల్రెడీ ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోయింది, ఇంకెంత ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 crores బడ్జెట్ అలాట్ చేసాం, 85 crore అయిపోయింది, ఇంకా 15 crore రిమైనింగ్. అవన్నీ మనకి మార్కెటింగ్ వీటన్నిటిలో యూజ్ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్. I think everyone understand QuickSight. ఇందులో అర్థం కాడా? ఏమీ లేదు. Everyone understand, right? QuickSight. Simple. Business intelligence tool represented graphics by pie chart, bar chart, this kind of business intelligence tool for easy to understand. And 1 minute please.
Yeah, regarding wavelength, displaying, right? Voice and display, everything. Okay, let us find attention, please. Okay, good. Thank you. వేవ్ లెంత్ అనగానే మనకి ఇంతవరకు 2Gలు 3Gలు 4Gలు అన్నీ అయిపోయాయి కదా. 5G అక్కడ ఆ సర్వీస్ కూడా ఉంది. అది లేదు ఇది లేదు అని కాదు. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జిస్టెడ్ బాస్. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఏదో నాకు ఎక్కడ గుర్తొస్తుందంటే అందుగలడు ఇందు లేడు ఎందెందు వెతికినా సందేహం లేదు, ఏదో సంథింగ్. భగవంతుడు ఎక్కడ కాంటే అక్కడ ఉంటాడు. అలాగా ఇందులో కూడా 360 degrees వైజ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జిస్టెడ్. వేవ్ లెంత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ ఏ 5G నెట్వర్క్. వేవ్ లెంత్ అనగానే 5G నెట్వర్క్ అంటే మన మొబైల్స్ యాప్స్ ఇక చూడండి ఇవన్నీ టవర్స్ అవి ఇవి పెట్టేశాడు. 5G వేవ్ లెంత్ అండి. ఇక్కడ సర్వీస్ నేమ్ వేవ్ లెంత్ అంతే. ఎస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్. డెఫినేషన్ మీరే చెప్పేయచ్చు ఇంకా. at 5G, useful at 5G, very speed, high speed, low latency. హై స్పీడ్ అనగానే లో లేటెన్సీ, 5G అంటే హై స్పీడే. ఇవన్నీ కాంబినేషన్ ఆ మొక్కలన్నీ అతికిస్తే డెఫినేషన్ అయిపోయింది. ఆ స్మాల్ పీసెస్ అన్ని అటాచ్ చేస్తే డెఫినేషన్. AWS వేవ్ లెంత్ బ్రింగ్స్ AWS సర్వీస్ టు ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ టెలికామ్ నెట్వర్క్స్. మొబైల్ అంటే ఇక టెలికామే కదండి, మొబైల్ టెలికామ్ నెట్వర్క్స్ టు డెలివర్ అల్ట్రా లో లేటెన్సీ to mobile and 5G devices. Brings AWS infrastructure to telecom provider data centers. ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవో చూద్దాం. brings AWS infrastructure to telecom. 5G అనగానే మనకి టెలికామ్, రిలయన్స్ ఏవో గుర్తొస్తాయిగా, రిలయన్స్ 5G. రెడ్యూస్ లేటెన్సీ మీన్స్ వెరీ హై స్పీడ్. Ideal for mobile and real-time applications. Uses familiar AWS tools like EC2, EBS, VPC తో integrated with 5G networks. Supports integration ఇవన్నీ కామన్. Deployed in major cities, metropolitan major cities లో ఉంటుంది. Yes, helps developers run application closer to end users. మీకు ఒక రిలయన్స్ ఏదో గుర్తొచ్చేయాలండి. వేవ్ లెంత్ అనగానే 5G, టెలికామ్, రిలయన్స్ ఏవో ఉంటాయిగా, ఎయిర్టెల్, మీ ఇష్టం ఏది కావాలంటే అది. సింపుల్. ఆ కీవర్డ్ యూ రిమెంబర్ దట్ కీవర్డ్. ఆ కీవర్డ్ కానీ డయాగ్రామ్ కానీ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ గుర్తుంటే అయిపోయాక ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేయగలం. వాట్ ఈజ్ AWS వేవ్ లెంత్ యూజ్డ్ ఫర్ అల్ట్రా లో లేటెన్సీ మొబైల్ 5G అప్లికేషన్స్. వేర్ AWS వేవ్ లెంత్ డిప్లాయిడ్ టెలికామ్ ప్రొవైడర్ డేటా సెంటర్స్, టెలికామ్లో. నెక్స్ట్, వాట్ AWS సర్వీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ జోన్స్, EC2, EBS, VPC అండ్ మోర్. ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ 5G నెట్వర్క్స్. వేవ్ లెంత్ లొకేషన్ హై స్పీడ్, రెడ్యూస్ లో లేటెన్సీ అంటాం. లో లేటెన్సీ అన్నా, రెడ్యూస్ లేటెన్సీ అన్నా, హై స్పీడ్ అన్నా, ఫాస్ట్ అన్నా సేమ్. డస్ వేవ్ లెంత్ యూజ్ ద పబ్లిక్ AWS రీజన్? ఎస్. Can you run container workloads on AWS వేవ్ లెంత్? ఎస్. కంటైనర్స్ ECS, EKS అని వస్తాయి. మీకు వస్తాయండి, మీకు ఇచ్చాను చాప్టర్. సింపుల్ అండి. కే అంటే కూబెర్నెట్స్ అంతే. కుబేరాలో కూబెర్నెట్ అలా అంతే. ఐ గివెన్ లాజిక్ ఆల్సో. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏదో ఒక సంథింగ్, ఆ డయాగ్రామ్ ఆర్ కీవర్డ్, కొన్ని క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. Very simple. What is AWS wavelength? It's a service that brings AWS infrastructure to mobile users, deploying computing and storage at the edge of 5G networks. ఇంకా 2x3, 3x2, 1x6, 6x1 ఏదైనా 6 అన్నట్టు 5+1, 1+5 అదే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వైల్ లో లేటెన్సీ రియల్ టైమ్ యాప్స్ లైక్ గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమ్. ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువగా? గేమ్స్, వీడియో స్ట్రీమ్, ఈ విధంగా. How does wavelength reduce latency? By placing AWS services inside telecom providers data center. ఈ వేవ్ లెంత్ అనేది టెలికామ్ డేటా సెంటర్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి హై స్పీడ్, లో లేటెన్సీ లేకపోతే రెడ్యూస్ లేటెన్సీ. విచ్ ఇండస్ట్రీస్ బెనిఫిట్? గేమింగ్, వీడియో అనాలిటిక్స్, హెల్త్ కేర్, టెలికామ్, అటానమస్ వెహికల్స్ అన్నీ.
గేమింగ్, అటానమస్ వెహికల్స్, టెలికామ్, హెల్త్ కేర్, వీడియో అనాలిటిక్స్ అన్నింటిలో. వాట్ సర్వీసెస్ కెన్ ఐ రన్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ జోన్ EC2, ECS, EBS, VPC, ఈ విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏమీ లేదు. వేవ్ లెంత్ యూ రిమెంబర్, టెలికామ్, 5G నెట్వర్క్, హై స్పీడ్, లో లేటెన్సీ, ఇలాంటివే అంతే. వెరీ సింపుల్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్. యూ remember that keywords is sufficient enough. All type of services existed. Okay, wait a minute please. Sairam, okay, display okay. Yeah, low latency means yeah, high speed. Okay, good. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అండి, మీకు గుర్తుండాలంటే మన ఇంటికి వైఫై కనెక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాత్రమే తీసుకున్నాం. కీవర్డ్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఏంటంటే ఇంటికి వైఫై మనం మాత్రమే తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ప్రైవేట్. పబ్లిక్ అంటే రైల్వే ఇంటర్నెట్ ఆ విధంగా. బట్ హియర్ ప్రైవేట్, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తాడు. సో డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అనేది మనకు మాత్రమే. వాట్స్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ కనెక్షన్, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అంటే మనం మాత్రం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి హై స్పీడ్. ఇట్స్ హై స్పీడ్ అంటే లో లేటెన్సీ. కాస్ట్ డెఫినెట్లీ లో కాస్ట్. పబ్లిక్ అయితే కనుక ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. క్వైట్ ఆపోజిట్ అంటే స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది, హై కాస్ట్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ కనెక్ట్, ప్రైవేట్ కనెక్షన్, హై స్పీడ్, లో లేటెన్సీ, లో కాస్ట్. ఇవి కీవర్డ్స్ చూద్దాం. AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఈ సర్వీస్. పర్పస్ డెడికేటెడ్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్. డెడికేటెడ్ మనకు మాత్రమే ఇస్తాడు నెట్వర్క్ కనెక్షన్. నెట్వర్క్ సర్వీస్ ఫర్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ కనెక్టివిటీ. డెఫినేషన్ combine hybrid of all these words, integration of all these words. AWS direct connect is a dedicated. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్. వై ఐ am telling 5 to 6 times because విచ్ వన్ ఈజ్ డెడికేటెడ్, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. విచ్ వన్ ఈజ్ ప్రైవేట్, డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. అలా AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఇస్ డెడికేటెడ్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ యువర్ డేటా సెంటర్ అండ్ AWS. మన డేటా సెంటర్కి AWSకి మన డేటా సెంటర్కి అంటే వీ టేకెన్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ AWS అనమాట. కాంట్రాక్ట్ 2 years, 3 years, 5 years తీసేసుకున్నాం. అది ఫర్ ఫాస్టర్ ప్రైవేట్ మొబైల్ రిలయబుల్ కనెక్షన్. ఫాస్ట్, ప్రైవేట్, రిలయబుల్. Direct connect uses private link. VPN uses the public internet. ఇవి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ కి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ టు AWS నాట్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్. ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ కన్సిస్టెంట్ దెన్ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్. మోర్ కన్సిస్టెంట్. పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ కన్నా ఫాస్ట్, ఎందుకంటే లిమిటెడ్ పర్సన్స్ యూజింగ్, 1 or 2 persons ఓన్లీ దట్ కనెక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ లో, ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ యూజింగ్ కాబట్టి. హియర్ రెడ్యూస్ నెట్వర్క్ లేటెన్సీ, హై స్పీడ్, యూస్ఫుల్ హై డేటా ట్రాన్స్ఫర్ వర్క్లోడ్స్. సపోర్ట్స్ 1 Gbps టు 100 Gbps కనెక్షన్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. కెన్ బి కనెక్టెడ్ టు VPCs యూజింగ్ విర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్. VPCస్ని కనెక్ట్ చేస్తాం, ఆ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. రెండిటికి మధ్య కనెక్షనే ఇంటర్ఫేస్ అంటే రెండిటికి మధ్య కనెక్షన్. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ AWS డైరెక్ట్ అంటే ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, డెడికేటెడ్, హై స్పీడ్, ఇవే వస్తాయి. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ యూజ్ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్, నో, ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్, కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్ అండి. హై డేటా ట్రాన్స్ఫర్, లో లేటెన్సీ చెప్పుకున్నాం. ఫిజికల్ ఆర్ విర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్, బోత్. వాట్ కనెక్షన్స్, ఫిజికల్ ఆర్ విర్చువల్, బోత్.
ఫిజికల్ వర్చువల్ రెండు ఉన్నాయండి. క్యాన్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ యాక్సెస్ AWS VPC? Yes. Does direct connect improve security? Yes. What is the key advantage of direct connect? More reliable and consistent performance. More reliable and consistent performance. ఈ విధంగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. Integration of all these, fast to private to more reliable. Yeah. Direct connect uses private link, VPN uses the public. Direct connect uses private to, VPN uses public internet. VPN uses public internet. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఇది ఎలాగో గుర్తుంటుంది. Yeah, can I connect to multiple VPCs? Yes. ఆల్రెడీ bandwidth range చెప్పుకున్నాం, 1 Gbps to 100 Gbps. Bandwidth range 1 Gbps to 100 Gbps means gigabytes per second. Gigabytes per second, megabytes per second. ఈ విధంగా MBPS అంటే మెగా, G ఫర్ గిగా, మెగాస్టార్ గిగాస్టార్ లాగా. డస్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఇంప్రూవ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్? ఎస్. క్యాన్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్? ఎస్. ఈ విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కీవర్డ్స్. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే, ఈ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ మీన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పర్సన్స్ యూజింగ్, సో హై స్పీడ్, లో కాస్ట్. హై స్పీడ్ ఎప్పుడంటే ఎక్కడైతే ఉంటుందో లో లేటెన్సీ. ఈ విధంగా వెరీ సింపుల్. అంటే మనం డైరెక్ట్గా AWS నుంచి కనెక్షన్ తీసుకున్నాం, అది ప్రైవేట్ కనెక్షన్. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎలాగో AWS నుంచి మనం కనెక్షన్ తీసుకున్నాం, అంతే. వెరీ సింపుల్. పే యాజ్ యూ గో, మనం ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దాని ప్రకారం బిల్ పే చేసేయడమే. ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ బేస్, ఇయర్లీ. మంత్లీ పే చేసుకుంటే బెటర్. మంత్లీ. 1 minute ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, డిజాస్టర్ రికవరీ. ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నవి ఏంటంటే, ఒక్కసారి రివిజన్. ఎలాస్టిక్ క్యాష్ మెమరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. క్విక్ సైట్, గ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్, పై చార్ట్, బార్ చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్లో బిజినెస్ టూల్. ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ కాబట్టి అనాలిసిస్కి, రీసెర్చ్కి యూజ్ అవుతుంది. వేవ్ లెంత్ అనగానే మనం 5G గుర్తొచ్చేయాలి, టెలికామ్ ఇలాంటి వాటికి. యా. నెక్స్ట్, డైరెక్ట్ కనెక్ట్ జస్ట్ నో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఇప్పుడు ఏంటండి, నౌ టాపిక్ ఈజ్ డిజాస్టర్ రికవరీ. Document shared, right? Document displaying. Yeah, thank you, Pawan Kumar Katta. Document displaying, good. Disaster recovery. Yeah. For example, floods ఉన్నాయి, volcanic eruptions, wars, etc. Earthquakes or any technical glitches. ఇలాంటి వాటి వల్ల డేటా లాస్ అయితే గన డేటా స్టోర్డ్ ఎట్ వేరియస్ లొకేషన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా వర్చువల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఫిజికల్ సర్వర్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. AWS క్లౌడ్ టెక్నాలజీ వర్కింగ్ విత్ ఇంటర్నెట్, ఆల్ ఆర్ వర్చువల్. హ్యాపీగా వర్చువలే కాబట్టి ఎంత డేటా కాంటే అంత డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, యూ కెన్ స్టోర్ ఎట్ వేరియస్ లొకేషన్స్. Replication means data stored at various locations. Same data existed at various locations. If for example data 5 locations లో ఉంది, ఒక దగ్గర పోతే సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్, ఫోర్త్ ప్లేస్, ఫిఫ్త్ ప్లేస్, నో ప్రాబ్లం. ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్, డిజాస్టర్ రికవరీ. డేటా ఇఫ్ లాస్, we can recovery very fast. Data important. డేటా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 1 crore ఉందనుకుందాం. 1 crore ఉంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళాం, మీరు 0 చూపిస్తుందండి అంటే, మీ అకౌంట్లో 0 ఉంది, 1 crore లేదంటే మనం ఊరుకుంటామా? బీపీలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి.
సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, అంత ఇంపార్టెంట్ డేటా, హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. AWS డిజాస్టర్ రికవరీ, హై అవైలబిలిటీ, బ్యాకప్, డిజాస్టర్ రికవరీ, ఈ విధంగా చెప్పాడు. ఇక్కడ యా బ్యాకప్ కాన్ఫిగరేషన్, స్టేట్ డేటా, స్టోర్ బ్యాకప్ ఇన్ అమెజాన్ S3. S3 ఈజ్ ఫర్ స్టోర్. సో స్టోర్ డేటా ఇన్ S3, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాకప్స్ కూడా S3లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ సెకండ్ డే నేను స్టోరేజ్ S3 చెప్పేటప్పుడు that is moved, data moved after 30 days. After 30 days data moved to Glacier. ఆ Glacier లో కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఏంటి, డీప్ గ్లేజియర్, డీప్ ఆర్క్యూ, ఈ విధంగా కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఈ గ్లేజియర్లోకి 30 days తర్వాత మూవ్ అయిపోతుంది. యానిమేషన్స్లో కూడా చక్కగా మీకు చూపించాను. ఏ రోజు డేటా ఆ రోజు ఓపెన్ చేసి ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే బాగుంటుంది. యానిమేషన్లో కూడా ఇది డేటా గ్లేజియర్లోకి 30 days తర్వాత మూవ్ అవటం, ఇవన్నీ చక్కగా నీట్గా ఫస్ట్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ వాళ్ళకి కూడా అర్థమైనట్టు ఈజీగా ఉంది అందులో. డెఫినేషన్ ఆఫ్ AWS డిజాస్టర్ రికవరీ. AWS disaster recovery helps quickly recover data. If data loss, quickly recover. If anything happen, quickly recover IT systems and data on AWS after failure, outage or disaster. Failure అయినా, outage అయినా, disaster అయినా క్విక్ ఫాస్ట్గా రికవర్ చేయాలి. ఫాస్ట్గా రికవర్, ఎవరికైనా హెల్త్ బాగోకపోతే ఫాస్ట్, సూన్ రికవర్, ఫాస్ట్, రికవర్ సూన్ అంటాం కదా. ఇలా కూడా డేటా కానీ లాస్ అయినా, ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా కానీ రికవర్ ఫాస్ట్. అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి, సెకండ్స్, మైక్రో సెకండ్స్ అంతా. టు store services quickly and reduce downtime. It can be automated with services like AWS Elastic Disaster Recovery. Automated and ఇది చక్కగా automated means no manual intervention, means Amazon will take care everything. Virtually Amazon will take care everything. Automated means no manual intervention. ఇవన్నీ all are equivalent. అదే ఇక్కడ ఏదో చెప్పండి, నేచురల్ డిజాస్టర్స్, సైబర్ అటాక్స్, హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అవుటేజ్ వచ్చినా, డేటా లాస్ అయినా, డేటా ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే, అటాక్స్ వల్ల కానీ, హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ, నేచురల్ డిజాస్టర్స్ అంటే చెప్పాం ఆల్రెడీ. నేచురల్ డిజాస్టర్స్, ఎర్త్క్వేక్స్, వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్, సునామీ, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, మనం ఏం చేయలేం. Next, important points of AWS disaster recovery. Protects data and applications from failures నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. Uses AWS regions and availability zones for backups. Regions, availability zones అంటే వేరియస్ రీజన్స్, వేరియస్ జోన్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. Offer fast recovery. Includes services like AWS backup and Route 53. Pay as you go. ఇది ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నదే, pay as you go. Supports automation with AWS Lambda and cloud formation. Can recover full system, not just files. Recover full system. Recover అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 50 ఫైల్స్ సరిపోతుందా? లేదు, మొత్తం ఫుల్ డేటా ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ బ్యాంకులో 1 crore బ్యాలెన్స్ కాస్త 0 కింద లేదా 10 lakhs కింద చూపిస్తే ప్రాబ్లమే కదా. ఎస్, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. వాట్ ఈజ్ AWS డిజాస్టర్ రికవరీ యూజ్డ్ ఫర్? టు రికవర్ సిస్టమ్స్ అండ్ డేటా ఆఫ్టర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ డిజాస్టర్, డేటా లాసెస్, డ్యామేజెస్ ఏమైనా. ఇది నేమ్ వన్ AWS సర్వీస్ యూజ్డ్ ఇన్ డిజాస్టర్ రికవరీ. రిప్లికేషన్ ఒకటి, బ్యాకప్ ఒకటి. బ్యాకప్ అంటే సేమ్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్, జిరాక్స్ కాపీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే రిప్లికేషన్, సేమ్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ వేరియస్ లొకేషన్స్. ఇక్కడ ఒకటి అన్నాడు కదా, బ్యాకప్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈజ్ RTO? రికవరీ టైం ఆబ్జెక్ట్. హౌ ఫాస్ట్ టు రికవర్, ఎన్ని మైక్రో సెకండ్స్లో రికవర్ చేసావు డేటాని, ఎన్ని నానో సెకండ్స్లో రికవర్ చేసావు ఎగ్జాక్ట్ డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్. RPO, రికవరీ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్. హౌ మచ్ డేటా కెన్ బి లాస్ట్, అసలు ఎంత డేటా లాస్ అయ్యింది, ఎంత ఫాస్ట్గా డేటా మొత్తం వచ్చిందా లేదా, ఎంత డేటా లాస్ అయింది, డేటా మొత్తం రిట్రైవ్ చేయగలిగామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. విచ్ AWS సర్వీస్ హెల్ప్స్
route traffic during failover, Amazon Route 53, Amazon Route 53. Can AWS disaster recovery be automated? Yes, it is automated. Already పైన వచ్చింది చెప్పుకున్నాం. AWS disaster recovery cost effective? Yes. Low cost. Pay as you go. You pay only for what you use. ఏదైనా ఒకటే. Interview questions. What is AWS disaster recovery? A way to restore IT systems and data on AWS after disaster. ఇక్కడ RTO అంటే ఏంటి? RTO is time to recover. అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ లో డేటా రిట్రైవ్ చేసావు, ఎన్ని మైక్రో సెకండ్స్ లో డేటా రిట్రైవ్ చేసావు. RPO అంటే ఎంత డేటా లాస్ అయింది, అంతా వచ్చిందా లేదా, టోటల్ డేటా మనం రిట్రైవ్ చేయగలిగామా లేదా, ఏమైనా మిస్ అయిందా, అది అవన్నీ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. RPO. విచ్ AWS రీజియన్ వుడ్ యూ యూజ్ ఫర్ బ్యాకప్? డిఫరెంట్ రీజియన్స్, వేరియస్ రీజన్స్ లో డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. US, UK, యూరప్. యా, ఎందుకంటే అంత విర్చువల్లే, ఫ్రీ, అంత ఫ్రీ, వెరీ చీపర్. 4-5 లొకేషన్స్ లో పెట్టుకుంటే మంచిదే కదా. హౌ డు యూ స్విచ్ ట్రాఫిక్ డ్యూరింగ్ ఏ ఫెయిల్యూర్? యూజ్ Route 53 failover routing. నెక్స్ట్, కెన్ AWS బ్యాకప్ సపోర్ట్స్ క్రాస్ రీజియన్ బ్యాకప్స్? ఎస్, క్రాస్ రీజియన్ అన్న, సేమ్ రీజియన్ క్రాస్ రీజియన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 both existed at same location అయితే సేమ్ రీజియన్ అంటాం. 2 డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని క్రాస్ రీజియన్ అంటాం. 2 డిఫరెంట్, ఒకటి US, ఇంకోటి UK. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా S3, ఓకే, S3లో డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది, ఓకే, US లో ఉంది, యూరప్కి కావాల్సిన డేటా US లో ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాస్ రీజియన్. యూరప్కి కావాల్సిన డేటా US లో ఉంది, దాన్ని క్రాస్ రీజియన్ అంటాం, అంతే. సేమ్ రీజియన్ కాదు, క్రాస్ రీజియన్ అని. నేమ్ ఏ టూల్ ఫర్ ఆటోమేటిక్, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి, CORS. నేమ్ ఏ టూల్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ రికవరీ, AWS క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ డిజాస్టర్ రికవరీ. ఇది ఏమైనా సర్వీసా? కాదండి, ఇట్ ఈస్ ఏ టూల్. డిజాస్టర్ రికవరీ ఈజ్ ఏ స్టాండ్ అలోన్ AWS సర్వీస్. Disaster recovery is the service? No. Disaster recovery itself is not a standalone AWS service అయితే కాదు. This is one type of strategy, ఒక టెక్నిక్ అంతే. డేటాని రిట్రైవ్ చేసే టెక్నిక్, ఫాస్ట్గా రిట్రైవ్ చేసే టెక్నిక్, త్రూ బ్యాకప్స్ రిప్లికేషన్స్ అంతే. విచ్ AWS సర్వీసెస్ సపోర్ట్ డిజాస్టర్ రికవరీ? AWS ఎలాస్టిక్ డిజాస్టర్ రికవరీ, DRS. AWS బ్యాకప్, Amazon S3 Glacier, RDS, Route 53. క్లౌడ్ ఎండ్యూర్ అంటే డిజాస్టర్ రికవరీకి సపోర్ట్ చేసేటటువంటి ఏంటి? ఎలాస్టిక్ డిజాస్టర్ రికవరీ అనేది ఒకటి, బ్యాకప్, నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ అనేది ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి డేటా తెచ్చుకోవచ్చు. S3లో స్టోర్ చేస్తాం, S3 గ్లాసియర్లో కూడా స్టోర్ చేస్తాం. అంటే ఆటోమేటిక్గా S3లో స్టోర్ అయిన డేటా 30 days తర్వాత S3 గ్లాసియర్ డీప్ ఆర్కీవ్లోకి గట్ట మూవ్ అయిపోతుంది, కాబట్టి గ్లాసియర్ కూడా ఇచ్చాడు. అలాగే డేటాబేస్ RDSలో కూడా డేటా స్టోర్ చేస్తాం, కాబట్టి అది కూడా సపోర్టే. Route 53 బికాజ్ Route 53 ఎసెన్షియల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్. US డేటా యూరప్లో ఉంది, యూరప్లో డేటా యుఎస్లో ఉందనుకో, దట్ టైమ్ Route 53 రిక్వైర్డ్ టు సెండ్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయిపోవచ్చిందండి, వినండి ప్లీజ్, బికాజ్ నాలెడ్జ్, డోంట్ నెగ్లెక్ట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్, హ్యాపీగా సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ అవి ఏముండవు, మెనూ సెలక్షన్స్. ఫస్ట్ ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అయి ఉండాలి. ఏదైతే ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్, వాట్ ఈజ్ వాట్ అన్నీ తెలుసుకుంటామో మనకి ఈజీ అయిపోయింది, చాలా ఈజీ అయిపోయింది. కీ AWS సర్వీసెస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిజాస్టర్ రికవరీ. సర్వీస్, రోల్ ఇన్ డిజాస్టర్ రికవరీ, ఓకే. AWS బ్యాకప్ అంటే సెంట్రలైజ్డ్ బ్యాకప్స్ అంటే ఈ సర్వీస్ నేము, రోలు, డిజాస్టర్ రికవరీలో రోల్. AWS బ్యాకప్ అనేది సెంట్రలైజ్డ్. S3 అంటే స్టోరేజ్, S3 అనగానే బకెట్, స్టోరేజ్, స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఇమేజెస్, వీడియోస్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ S3 బకెట్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం మనం. బ్యాకప్స్, స్నాప్ షాట్స్ అన్నీ స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో విర్చువల్, ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. Amazon EC2 AMI and snapshots, backup and restore EC2 instances. RDS snapshots,
restore database quickly, restore database quickly. బ్యాకప్ ఈ స్నాప్షాట్ మీన్స్ మినీ బ్యాకప్ అనుకోవచ్చు అండి. మినీ బ్యాకప్ మినీ బ్యాకప్స్ అనుకోవచ్చు స్నాప్షాట్ అంటే చిన్నవి. రౌట్ 53 అనగానే డిఎన్ఎస్ చెప్పాను. డిఎన్ఎస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. డిఎన్ఎస్ ఫెయిల్ అవర్ టు రౌట్ ట్రాఫిక్ టు స్టాండ్ బై సిస్టమ్స్. ఎలాస్టిక్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఏది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఇస్తున్నాడు. స్పెషాలిటీ ఫర్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఆఫ్ ఫిజికల్, virtual, on-prem, cloud workloads, specially for disaster recovery. AWS Cloud Formation ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి. ఎగ్జామ్లో 100% క్వశ్చన్ గ్యారంటీడ్ అనమాట ఈ బిట్ అనేది. AWS క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అనగానే యాజ్ కోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్. ఇది ఎందుకు మరి అంత ఇంపార్టెంటో తెలియదు. ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఉంటుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ వస్తుంది. క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ అనేది చెప్తాం మనం. AWS ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. మేనేజ్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన వాటిలో కొన్ని ఇచ్చాడు. AWS బ్యాకప్ ఈజ్ ఏ సర్వీస్, సెంట్రలైజ్డ్ బ్యాకప్ ఇది అనుకున్నాం. S3 ఈజ్ ఫర్ స్టోరేజ్, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్, స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, వీడియోస్ ఇవన్నీ. అలాగే స్నాప్షాట్ అంటే మినీ బ్యాకప్స్ అనుకోవచ్చు. RDS స్నాప్షాట్, రిస్టోర్ డేటాబేస్ క్విక్లీ. రౌట్ 53 దేనికోసం? రౌట్ 53 అనగానే ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, దట్ ఈస్ DNS. అలాగే ఇంకా మహా అయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ గ్లోబల్ స్కోప్, గ్లోబల్ నాట్ రీజనల్. అలాగే AWS ఎలాస్టిక్ డిజాస్టర్ రికవరీ, దిస్ ఈజ్ ఏ సర్వీస్ స్పెషల్లీ ఫర్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఆఫ్ ఫిజికల్, virtual, on-prem, cloud workloads. AWS క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ పర్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ బిట్. AWS ఆర్గనైజేషన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. మేనేజ్ ఆల్ అకౌంట్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న అకౌంట్స్ అన్నింటినీ కూడా మేనేజ్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఇన్ సింగిల్ లైన్. ఇఫ్ డేటా fail, you bring within seconds. I think everyone understand. ఇంకొకటి 2-3 సార్లు చెప్తే you may feel bore, చెప్పిందే చెప్తారని you may feel bore. అది అందుకే డిజాస్టర్ రికవరీ. గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రా QLDB. Yeah, QLDB displaying right. QLDB. Yeah, Amazon QLDB means Quantum Ledger Database. డేటాబేస్ అండి. ఇది కూడా డేటాబేస్. ఏ టైప్ ఆఫ్? క్వాంటమ్ లెడ్జర్ అన్నాడు. లెడ్జర్స్ అంటే ఎందులో వస్తుందండి? లెడ్జర్స్ అనేది ఎందులో వస్తుంది? ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో లెడ్జర్ అని వింటాం కదా, ఫైనాన్షియల్స్. యా, క్వాంటమ్ లెడ్జర్ డేటా అంటే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటా అనేది. ఈ డయాగ్రామ్స్ అనేది జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ అండి, అంతే. ఇవి మారిపోతాయి, డిపెండ్స్ ఆన్ కేస్ టు కేస్ మారిపోతాయి. ఇది ఇంపార్టెంట్. QLDB ఫస్ట్ వన్. QLDB అనగానే మనకు ఆ డేటాబేస్ సింబల్ గుర్తొచ్చారు. క్వాంటమ్ లెడ్జర్ డేటాబేస్. లెడ్జర్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా డెఫినేషన్. AWS QLDB ఇది ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ అంటే ఇది కూడా నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్స్. AWS will take care everything.
అంతే. AWS QLDB is fully managed ledger database that provides an immutable, transparent, cryptographically verifiable transaction log. Immutable, transparent, cryptographically verifiable transaction logs. అంటే లాగ్స్ స్టోర్ అవుతాయి, లాగ్ ఫైల్స్ స్టోర్ అవుతాయి. లాగ్ ఫైల్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుద్ది, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది, అలాంటివన్నీ లాగ్ ఫైల్స్. వాట్ ఈజ్ వాట్, who did what, ఇవన్నీ. It is used to store and track all changes in data with full history and integrity. It stores financial transactions. మెయిన్ ఏంటండి, ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. లెడ్జర్ అనే వర్డ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి సంబంధించింది. QLDB ఈజ్ ఏ సర్వర్లెస్. డెఫినేషన్ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. రియల్ టైంకి యూ నీడ్ కాన్సెప్ట్. వీఆర్ నాట్ 10th స్టాండర్డ్ ఇంటర్మీడియట్. వాళ్ళ కేసెస్ వేరు, డెఫినేషన్ అది ఇది బై హార్ట్, అది దట్ కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. QLDB ఈజ్ సర్వర్లెస్ అంటే నో నీడ్ టు మేనేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సర్వర్లెస్ అన్నాడు, ఆటోమేటిక్ అన్నాడు, ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ అన్నాడు. అంటే అవర్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ రిక్వైర్డ్, AWS విల్ టేక్ కేర్. ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇమ్యూటబుల్ లెడ్జర్. వన్స్ డేటా ఈజ్ రిటర్న్ ఇట్ కాంట్ బి చేంజ్డ్. ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఏంటి? వన్స్ డేటా ఈజ్ రిటర్న్ ఇట్ కాంట్ బి చేంజ్డ్, ఇక మార్పులు చేయలేము. క్రిప్టోగ్రఫికల్లీ వెరిఫిబుల్ అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రిటీ, ఎన్జ్యూర్స్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ అంటే సెక్యూరిటీ. Maintains a complete history of all changes built for financial, supply chain, audit use cases. Financial, supply chain, audit use cases. SQL like PertiQL query language is supported. Perti, whatever. ఈ విధంగా సమ్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే రైట్ సైడ్ చూద్దాం. నో నీడ్ టు మేనేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం మేనేజ్ చేయక్కర్లేదు. వన్స్ డేటా ఈజ్ రిటర్న్ ఇట్ కాంట్ బి చేంజ్డ్. ఒకసారి రాసేస్తే నో చేంజెస్ అంతే. ఎన్జ్యూర్స్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ. కంప్లీట్ హిస్టరీ, మెయింటైన్స్ ఏ కంప్లీట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆల్ చేంజెస్. బిల్ట్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్, సప్లై చైన్, ఆడిట్ యూజ్ కేసెస్. బిల్ట్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్ కేసెస్ పర్పస్ యూజ్ అవుద్ది. ఎస్క్యూఎల్ లాంటిదే PertiQL క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంట. పర్తి అనుకోండి, PertiQL. SQL లాగే PertiQL, ఎస్ ప్లేస్లో P, పర్తి. గుర్తుండడానికి ఏదో లాజిక్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్? లెడ్జర్ డేటాబేస్. క్వాంటమ్ లెడ్జర్ డేటాబేస్. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ ఇమ్యూటబుల్? ఎస్, ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఆల్రెడీ మనం పైన చెప్పుకున్నాం. వన్స్ డేటా ఈజ్ రిటర్న్ ఇట్ కాంట్ బి చేంజ్డ్. ఒకసారి డేటా రిటర్న్ అయితే నో చేంజెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్. ఏది సపోర్ట్ చేస్తుంది? PertiQL, ఇందాకే చెప్పుకున్నాం. ఈ క్రిప్టోగ్రఫికల్లీ వెరిఫిబుల్. ఇంటిగ్రిటీ వై? బికాస్ క్రిప్టోగ్రఫికల్లీ వెరిఫిబుల్. కెన్ యూ డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్ పాస్ట్ రికార్డ్స్? నో చేంజెస్. ఇంకా does QLDB require you to manage servers? సర్వర్లెస్ అండి ఇది, ఇంకా సర్వర్లెస్ ఇది. విచ్ AWS సర్వీస్ ఈజ్ ఐడిల్ ఫర్ ట్రాకింగ్ చేంజెస్ ఓవర్ టైమ్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ? QLDB. కొన్ని ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. వాట్ డస్ QLDB స్టాండ్స్ ఫర్? క్వాంటమ్ లెడ్జర్ డేటాబేస్. ఈజ్ ఇట్ ఇమ్యూటబుల్? ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఏంటి? అన్ని పైన ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. విచ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్? PertiQL. SQL లాగే PertiQL. క్రిప్టోగ్రఫికల్లీ వెరిఫిబుల్? ఎస్. అలాగే ఈజ్ ఇట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్? నో, ఇట్ ఈస్ RDS ఏమో రిలేషనల్ డేటాబేస్, బట్ ఇట్ ఈస్ లెడ్జర్ డేటాబేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్, లెడ్జర్ డేటాబేస్. అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సేమ్ అండి, ఇవన్నీ సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి. గుడ్. సారా వెయిట్, ఇంకా కొన్ని లాస్ట్ వన్. డోంట్ ఫీల్ బోర్. అన్ని క్వశ్చన్ల ఆన్సర్లో క్వశ్చన్లా ఈజీగానే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రా.
గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రా. AWS గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. AWS గ్లోబల్ అండి. See the diagram, entire globe. AWS గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్. ఇది ఒక నెట్వర్క్ అండి. ఏ నెట్వర్క్? గ్లోబల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా సెంటర్స్ used to deliver cloud services with high availability, low latency అంటే high speed, scalability. All these are common. Integrity, scalability, availability ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇది ఒక నెట్వర్క్, గ్లోబల్లీ వరల్డ్ వైడ్ నెట్వర్క్. గ్లోబల్ అంటేనే వరల్డ్ వైడ్, ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఆ విధంగా డిజాస్టర్ రికవరీ, కంటెంట్ డెలివరీ, గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. కీవర్డ్స్: డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే రిప్లికేట్ డేటా అక్రాస్ రీజియన్స్ ఫర్ సేఫ్టీ. అంటే సేమ్ డేటా అమెరికాలో ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది, యుఎస్లో ఉంటుంది, యూరప్లోనే ఉంటుంది. మనకి ఎక్కడ డేటా లాస్ అయినా వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం, బికాజ్ అంతా విర్చువల్లే, స్టోరేజ్ కాస్ట్ పెద్దగా లేదు కాబట్టి 5-6 రిప్లికేషన్స్ పెట్టేసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ ఫర్ సేఫ్టీ, అంటే వేరియస్ రీజన్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. కంటెంట్ డెలివరీ అంటే యూజ్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ టు డెలివర్ డేటా ఫాస్టర్. కంటెంట్ డెలివరీ మనకి క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో ఇది వచ్చింది. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ చెప్పేటప్పుడు క్యాష్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఎడ్జ్ లొకేషన్స్లో అంటే నియరెస్ట్ లొకేషన్స్లో క్యాష్ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. క్లోజర్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే వేరెవర్ నో నెట్వర్క్ లేని దగ్గర నుంచి కూడా మనం డేటా రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ అండి. అంటే రీజియన్స్, ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, జోన్స్, లోకల్ జోన్స్ అన్ని. ఆ డయాగ్రామ్ చూపించాడు ఇక్కడ. ఆల్రెడీ మనం ఈ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. రీజియన్లో జోన్లో విపిసి. ఈ విధంగా అంటే ఒకసారి మీకు గుర్తు తేయడానికి, రీజియన్స్లో జోన్స్ ఉంటాయా, జోన్స్లో రీజియన్స్ ఉంటాయా? క్వశ్చన్. రీజియన్స్లో జోన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఆ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మీకు గుర్తుపెట్టడానికి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. AWS హ్యాస్ రీజియన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ వరల్డ్ వైడ్. రీజియన్స్, అవైలబిలిటీ జోన్స్. దట్స్ వై ఐ కాపీడ్ దట్ డయాగ్రామ్. రీజియన్స్లో జోన్స్. ఒక్కసారి మీకు రీజియన్ ఏ, రీజియన్ బి, అవైలబిలిటీ జోన్, అందులో విపిసి. ఈ విధంగా నెట్వర్కింగ్లో కూడా చాలా డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. విపిసి, ట్రాన్సిట్ గేట్వేలు, ఇవన్నీ ఒక్కసారి చూడండి. ఈచ్ రీజియన్ ఈజ్ ఎ సెపరేటెడ్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా. ఇగో ఇక్కడ రీజియన్ అన్నాడు. ఇది యుఎస్ అయితే ఇది యూకే, ఇది యుఎస్సి, ఇది యూకే. అలా ఆ డయాగ్రామ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడండి. అందుకే డయాగ్రామ్ కాపీ పేస్ట్ చేసా వన్స్ అగైన్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దట్ డయాగ్రామ్. ఈచ్ రీజియన్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ జోన్స్. ఓకే. ఏజర్స్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్ బట్ కనెక్టెడ్ ఫర్ హై అవైలబిలిటీ. AWS హ్యాస్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఫర్ ఫాస్టర్ కంటెంట్ డెలివరీ. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ యొక్క వర్డ్ ఇది ఇచ్చేసాడండి. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ సేమ్. AWS హ్యాస్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఫర్ ఫాస్ట్ డెలివరీ. అంటే 10కి కావాల్సిన డేటా ఫస్ట్ 5-9లో ఉంది, 9 నుంచి 10కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ క్యాష్ మెమరీ, క్యాష్డ్ అట్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటారు. క్యాష్డ్ అట్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా ఎడ్జ్ లొకేషన్స్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ డయాగ్రామ్ కూడా మీకు ఇచ్చానండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. మెటీరియల్ మొత్తం చాలా మెటీరియల్ హ్యూజ్ ఇచ్చాను. ఇంకా చాలా వస్తుంది మీకు మెటీరియల్. 3000 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. మీ ఓకే, 3000 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ పీడిఎఫ్లు చాలా ఉన్నాయి. లింక్డ్ఇన్ లింకులు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను, ఇంకా ఉన్నాయి. గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రీజియన్స్ ప్లస్ జోన్స్ ప్లస్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, లోకల్ జోన్స్ అన్నీ కలిపితేనే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ సాంబార్. గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్. 10 రకాల కూరగాయలు వేసేస్తాం. ఇట్ హెల్ప్స్ డెలివర్ లో లేటెన్సీ, డిజాస్టర్ రికవరీ, గ్లోబల్ రీచ్. లో లేటెన్సీ అంటే హై స్పీడ్, డిజాస్టర్ రికవరీ, గ్లోబల్ స్పీడ్. ఈ విధంగా మనం ఒక్క కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకున్నా లేదా డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకున్నా
రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకున్న ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అన్నీ మనం చేయొచ్చు. అక్కడ చక్కగా ఏబిసిడీలు ఉంటాయి. ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. వాట్ ఈజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రీజియన్? సెపరేట్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా వేర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ హ్యాస్ డేటా సెంటర్స్. రీజియన్ అంటే ఏంటి, జోన్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ జోన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఆ డయాగ్రామ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఎడ్జ్ లొకేషన్ అంటే ఏంటి, ఏ సైట్ యూజ్డ్ టు డెలివర్ కంటెంట్ క్లోజర్ టు యూజర్స్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు అదే చెప్పుకున్నాం. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ హౌ మెనీ హౌ మెనీ ఏజెంట్స్ అంటే జోన్స్, ఏజెంట్స్ అంటే జోన్స్ అంటే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. హౌ మెనీ జోన్స్ డస్ ఏ రీజియన్ యాజువల్లీ హ్యావ్? అట్లీస్ట్ 2. ఒక రీజియన్లో 2 ఆర్ మోర్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఒక రీజియన్లో 2 ఆర్ మోర్ జోన్స్ ఉంటాయి. రీజియన్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ కదా, అందుకు. వాట్ మేక్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ గ్లోబల్? దే ఆర్ అవైలబుల్ అక్రాస్ రీజియన్స్ అండ్ ఏజెంట్ వరల్డ్. Why does AWS use global infrastructure? Speed, reliability, global access. AWS global infrastructure అంటే వరల్డ్ వైడ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అన్ని ఇందాక చెప్పుకున్నాం, రీజియన్స్ ప్లస్ జోన్స్ ప్లస్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ లోకల్ జోన్స్ అన్నీ కలిపే గ్లోబల్. వై డస్ AWS షేర్ మల్టిపుల్ రీజియన్స్? మీట్ కాంప్లయన్స్, హై అవైలబిలిటీ, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాడు. ఫాస్ట్ డెలివరీ. వాట్ ఆర్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటే ఫాస్ట్ డెలివరీ, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ టెక్నాలజీ, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ టెక్నాలజీ. కెన్ సర్వీస్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ రీజియన్స్? ఎస్. వాట్ ఈజ్ లోకల్ జోన్ ఇన్ AWS? ఏ జోన్ క్లోజర్ టు యూజర్స్ ఫర్ అల్ట్రా లో లేటెన్సీ యాప్స్. ఈ విధంగా వెరీ సింపుల్ అండి, ఏమీ లేదు, సింపుల్. రీజియన్స్ ప్లస్ ఏజెడ్ అంటే జోన్స్ ప్లస్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, లోకల్ జోన్స్ అన్నీ కలుపుకుంటేనే గ్లోబల్. గ్లోబల్లో అన్నీ ఉంటాయి. ఈ డాట్స్ ఇవన్నీ జోన్స్, రీజియన్స్, ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ రిప్రజెంటేషన్ మీకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి మాత్రమే నేను ఈ డయాగ్రామ్ డిస్ప్లే చేశాను. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. టుడే అందాక ఇవి చాలండి, ఎందుకంటే మీకు డోంట్ ఫీల్ బోర్, ఓవర్ డోస్ అవ్వకూడదు. ఒక్క నిమిషం, మనకి జస్ట్ రీక్యాప్. QLDB, మీకు చాట్ బాక్స్ వర్క్ అవుతుందా? చాట్ బాక్స్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్? హలో, ఓకే. చాట్ బాక్స్ వర్క్ అయితే కన QLDB అంటే క్వాంటమ్ లెడ్జర్ డేటాబేస్ అనుకున్నాం. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి సంబంధించింది లాగ్ ఫైల్స్ ఇలాంటివి స్టోర్ అవుతాయి. ఈ విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం. ఎలాస్టిక్ క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ మెమరీని గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా స్టోర్డ్. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా స్టోర్. ఫస్ట్ సిగ్నల్ go to elastic cache. If hit, okay. If miss, then it will go to primary memory RAM. If miss, then it will go to secondary memory. ఈ విధంగా ఎలాస్టిక్ క్యాష్ గురించి వెరీ ఫాస్ట్, హై స్పీడ్, లో లేటెన్సీ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఆ కీవర్డ్స్ యూ రిమెంబర్. క్విక్ సైట్ అనగానే మనకి ఆ పై చార్టు, బార్ చార్టు, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ పై చార్ట్, బార్ చార్ట్, ఈ విధంగా మనం చెప్పుకున్నాం డయాగ్రామ్. వేవ్ లెంత్ అనగానే మనకి వాట్ యూ రిమెంబర్ అబౌట్ వేవ్ లెంత్? కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ఒక్క కీవర్డ్ వేవ్ లెంత్, అన్ని నేనే చెప్పేస్తే మీరు పడుకుంటున్నారేమో కొంతమంది, హాయిగా ఉంది జోలపాట్లాగా. 5G, వెరీ గుడ్. 5G వేవ్ లెంత్, 5G ఆ కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మొత్తం వచ్చేస్తుంది మనకి అంతే. టెలికామ్, మెయిన్లీ యూజ్డ్ అట్ టెలికామ్. వేవ్ లెంత్ 5G ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్, హై స్పీడ్, లో లేటెన్సీ. ఇవి ఇంతే, ఒకదానికొకటి ఆల్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అంతే. గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రా అంటే జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఏంటి? ఎంటైర్, ఇట్ ఈస్ ఎ నెట్వర్క్ ఫర్ ఎంటైర్ గ్లోబ్. అంటే అందులో రీజియన్స్ ఉంటాయి, ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి, జోన్స్ ఉంటాయి, లోకల్ జోన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కలిపితేనే గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రా. ఇట్ ఈస్ ఎ నెట్వర్క్ ఫర్ వై డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి విత్ కామన్ సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ కామన్ థింగ్స్. డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే కన్నా
it is likely backup and replicas. Backup and replicas. Backup, why? If data loss, we can retrieve from backup. Automatic backups are, yes, nowadays automatic backup, all these are virtual, very cheaper. Replica means, yeah, same data existed at various locations. Replica compulsory, essential, ఎందుకంటే ఇఫ్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్, ఎర్త్క్వేక్స్ ఇలాంటివి ఏమొచ్చినా, టెక్నికల్ గ్లిచెస్ వచ్చినా కానీ వీ కెన్ రిట్రైవ్ డేటా. ఇందులో ఆర్టీఓ, ఆర్పిఓ కూడా ఉంది. అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా రిట్రైవ్ చేయగలిగాం డేటా, హౌ మచ్ డేటా రిట్రైవ్డ్, అంటే డేటా అస్సలు లాస్ లేకుండా రిట్రైవ్ చేసామా లేదా. ఆర్పిఓ, ఆర్టీఓ ఇవి కూడా చెప్పుకున్నాం. డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే జస్ట్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వైఫై ఇంటికి కనెక్షన్ అనుకున్నాం. బట్ అక్కడ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మనం న్యూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకుందాం. ఒక న్యూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషన్కి కనెక్షన్ కావాలి. ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ తెచ్చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్. మన ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రైవేటు డైరెక్ట్ కాబట్టి వెరీ ఫాస్ట్, హై స్పీడ్, లో లేటెన్సీ, చీపర్, వెరీ చీపర్. ఎందుకంటే మనం మాత్రం యూటిలైజ్ చేస్తాం. అదే పబ్లిక్ అనుకో, ఎవ్రీవన్ నీడ్ టు యాక్సెస్. ఎవ్రీవన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే కాస్ట్లీ, స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండాలి, కాస్ట్లీ. ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్డ్. అయితే టుమారో టాపిక్ వద్దాం ఒక్కసారి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఆల్సో. లైనెక్స్ కూడా చెప్పానా సైరన్? లైనెక్స్, యా, ఈ రోజువి వెరీ గుడ్. ఎవరో కామాలు పెట్టి చాట్ బాక్స్లో ఇచ్చారు, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి షేర్ చేస్తాను. యు వాంట్ లైనెక్స్ ఆర్ టుమారో? చెప్పేసుకుందాంలేండి మరెందుకు. టుమారో ఫ్రమ్ యూ, మీ నుంచి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా వీ హ్యావ్ కవర్డ్ టుమారో. యా, లైనెక్స్ చెప్పుకుందాం. అది ఐ విల్ షేర్ దట్ డేటా. బట్ యూ రిమెంబర్ లైనెక్స్ కమాండ్స్, యూ రిమెంబర్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఎంతసేపు ఈ సర్వీసెస్ అనే లూప్లో ఉన్నాం, కాస్ట్ కంట్రోల్ అవన్నీ ఇచ్చేసాం. ఇంకా మీకు రావాల్సినవి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, పీడిఎఫ్స్, లింక్స్, ఇంకొన్ని లింక్స్, అలాగే లైనెక్స్ కమాండ్స్. ఈ విధంగా టుమారో టాపిక్ ఆల్రెడీ ఒక్కసారి మనం అనౌన్స్ చేసుకున్నాం. వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ 3 pages, ఫస్ట్ 4 pages ఎనఫ్. డయాగ్రామ్, సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ 5 or 7 ఉంటాయి, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ 5 or 7 ఉంటాయి, అలాగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ 5 or 7 ఉంటాయి. ఎనఫ్. ఎక్స్ట్రా డేటా కొంతమందికి ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, రీడ్ దట్ ఎక్స్ట్రా డేటా, అదర్వైజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. దీన్ని అవర్లీ బేస్డ్ ఏమొద్దు. అలాగే జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కవర్డ్ 7 topics టుడే. QLDB, ఎలాస్టిక్ కేస్, క్విక్ సైట్, వేవ్ లెంత్, గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రా, డిజాస్టర్ రికవరీ, డైరెక్ట్ కనెక్ట్, ఇంకా చెప్పొచ్చు చాలా. బట్ మీరు బోర్ ఫీల్ కాకూడదు కదా, గుర్తుండాలని తగ్గించానంతే. ఇలాగ కొంచెం అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు 2 to 3 times ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇక్కడ F256 వచ్చారా? F256 చాట్ బాక్స్లో ఎస్ అని పెట్టేయండి. F256 మీకు ఇచ్చిన టాపిక్ కూడా గెట్ రెడీ. 311 పృథ్విక, గెట్ రెడీ ఫర్ టుమారో. F212 సాయి పావని, గెట్ రెడీ ఫర్ టుమారో ప్రెజెంటేషన్. F294 కళ్యాణి, F185 వైష్ణవి, F328 సంధ్య, F132 జయశ్రీ, 60 చంద్రిక. గెట్ రెడీ. రాని వాళ్ళకి ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేసేయండి. అలాగే M02 సాయి కృష్ణ, గెట్ రెడీ ఫర్ టుమారో ప్రెజెంటేషన్. M135 గౌరేశ్వర్ రెడ్డి, M179 యశ్వంత్, గెట్ రెడీ. M59 బిట్రా బాలసాయ్, M334 పవన్ కుమార్ కట్ట, అలాగే M302 నవీన్, ఈసీఎస్ ఇచ్చాను నవీన్కి. ఈ విధంగా వెరీ సింపుల్ బాస్. డేటా కూడా ఇచ్చాను నేను, మీకు ఇబ్బంది లేకుండా. విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ షేర్ చేస్తాను. ఇందులో కూడా ఈజీ, మిడిల్, టఫ్, కాంప్లెక్స్, ఈ విధంగా 4 type ఆఫ్ స్ప్లిట్ చేసుకుందాం. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఫౌండేషన్, స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు ఏదైనా ఆన్సర్ చేయగలరు. ఇంకోటి ఏంటంటే హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఓషన్. హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఓషన్. నెంబర్ ఆఫ్ మనం ఆర్టికల్స్ లింక్డ్ఇన్లో రిజిస్టర్ అయ్యి ఎక్స్పర్ట్స్, దోస్ హు ఆర్ పోస్టింగ్ కంటిన్యూస్లీ రిగార్డింగ్ AWS, మంచివి ఉంటాయి. నేను కూడా
చాలా డేటా లింక్డ్ఇన్ నుంచి ఇచ్చాను. కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీసే కానీ, కొన్ని డయాగ్రామ్సే కానీ చాలా చాలా ఇచ్చానండి లింక్డ్ఇన్ నుంచి. ఎందుకంటే మనం సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నప్పుడు లింక్డ్ఇన్, యూట్యూబ్, గూగుల్, చాట్ జీపీటీ, పెర్ప్లెక్స్ ఏ చాట్ జీపీటీ లాంటివి ఇంకొక 9 ఉన్నాయి. అవి ఇంకా ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, నెట్వర్క్, కమ్యూనికేషన్, ఆర్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అవి, పీడిఎఫ్లు, అంటే ఎప్పుడు ఏది అప్గ్రేడ్ అవుతుంది, ఏది అప్డేట్ అవుతుంది అన్నీ కూడా మనం డెఫినెట్గా అన్నీ కన్సిడరేషన్ చేసి వి నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్, వి నీడ్ టు గో యాజ్ పర్ అప్గ్రేడ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ 2G, 3G, 4G, 5G ఇలాగ అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అనేది. సో మీరు అన్ని ఆర్టికల్స్ అన్నీ డెఫినెట్గా ఇవ్వాలి. మీకు ఇచ్చిన డేటా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. లింక్డ్ఇన్వి ఉంటాయి, కొన్ని యూట్యూబ్వి ఉంటాయి, కొన్ని గూగుల్ డేటా ఉంటుంది, పెర్ప్లెక్స్ ఏఐ, చాట్ జీపీటీ, మా పీడిఎఫ్ డేటా రకరకాలు. ఐ టేకెన్ ఫ్రమ్ 10 sources. I given data as per plan, prepared data for complete 1 month, because it is online training. Offline అంటే బోర్డు మీద డయాగ్రామ్ అవి ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో మీకు ఆన్లైన్లో నీట్గా అర్థం అవ్వాలంటే ప్రతి దానికి నీట్గా ఒక డయాగ్రామ్, సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ ఒక సీక్వెన్స్ ప్యాటర్న్లో పెట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వీ కవర్డ్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ 8 టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కవర్ చేసాం. ప్లస్ నెట్వర్క్స్ మొత్తం ఒక 20 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవి టాపిక్స్ అవి కవర్ చేసాం. సెక్యూరిటీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ 20 టాపిక్స్ కవర్ చేసాం. ఇలాంటివి ఇవన్నీ అడ్వాన్స్లో వస్తాయి. కొన్ని అడ్వాన్స్లో లెక్స్, కేఎంఎస్, లెక్స్, ఈ వేవ్ లెంత్లో అవన్నీ యాక్చువల్గా అడ్వాన్స్డ్లో వస్తాయి. బట్ అవి కూడా నేను నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అడ్వాన్స్డ్ బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ వరకు కూడా మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ కవర్ చేసాం. ఇంకా మీ స్కిల్స్, హిడెన్ టాలెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి I given some presentation with data. I have given. Utilize that opportunity. Sairam, tomorrow, today, get ready for tomorrow. No doubt. Please, eggotoddu. Please, it is for you. I am with you, Swami with you. Why worry? I am with you, Swami with you. We will cooperate. We'll give big support to you. Management also will give big support to you. Don't worry. Point number 1. Point number 2, ఇంకా శాంతి మంత్రం చెప్పేసుకుందాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ సార్.